عبد الواحد آریسر، ایک فکری اور قومی جدوجہد کی کہانی۔ سندھ کا سپوت۔ سندھ کی تاریخ ہمیشہ ایسے لوگوں سے روشن رہی ہے جنہوں نے اپنے خوابوں اور جدوجہد کے ذریعے آنے والی نسلوں کے لیے راستہ بنایا۔ انہی میں سے ایک نام ہے عبد الواحد آریسر۔ وہ صرف ایک فرد نہ تھے بلکہ ایک فکر، ایک عہد، ایک تحریک کی علامت تھے۔ ان کی شخصیت میں عالم کی سنجیدگی، ادیب کی روانی اور رہنما کی جرت یکجا تھی۔ عبد الواحد آریسر وہ انسان تھے جو سندھ کی مٹی کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر اٹھے اور اپنی تمام تر زندگی اسی دھرتی کو روشنی دینے کے لیے وقف کر دی۔ ان کے لفظ تلوار تھے، ان کے جملے مشعل راہ تھے اور ان کی خاموشی بھی احتجاج تھی۔ آج جب ہم عبد الواحد آریسر کو یاد کرتے ہیں تو دراصل ہم سندھ کے اس فکری مینار کو یاد کر رہے ہیں جس نے نسلوں کو سوچنے کا نیا انداز دیا۔ پیدائش اور بچپن۔ عبد الواحد آریسر 11 اکتوبر 1949 کو ضلع عمرکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں انڑ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک عام مگر غیرت مند اور محنتی خاندان سے تھا۔ والد جادو آریسر اپنے بیٹے کو دیانتداری، سچائی اور اصول پسندی کا درس دیتے تھے۔ بچپن سے ہی عبد الواحد آریسر کا رجحان مطالعے اور سوال کرنے کی طرف تھا۔ وہ گاؤں کے دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں مگن نہیں رہتے تھے بلکہ اکثر کسی درخت کے سائے تلے کتاب پڑھتے یا بڑوں سے گفتگو کرتے نظر آتے۔ یہی وہ ابتدائی دن تھے جب ان کے ذہن میں سوالات جنم لینے لگے۔ ہماری قوم پسماندہ کیوں ہے؟ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا؟ انہی سوالوں نے ان کے اندر ایک شعوری انقلاب پیدا کیا۔ تعلیمی سفر۔ عبد الواحد آریسر نے اپنی ابتدائی تعلیم مقامی مدرسے اور اسکول سے حاصل کی۔ جلد ہی ان کی ذہانت اور فہم و فراست نے سب کو متاثر کیا۔ انہوں نے اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی اور مولوی عربی کا امتحان پاس کیا۔ مدرسے میں پڑھتے ہوئے ہی ان کے استاد جان گئے تھے کہ یہ طالب علم عام نہیں۔ ان کی یادداشت غیر معمولی تھی اور وہ مشکل سے مشکل موضوع کو بھی بڑی آسانی سے بیان کر سکتے تھے۔ اسکول اور مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عبد الواحد آریسر کا شوق کتابوں کے مطالعے میں بڑھتا گیا۔ وہ تاریخ، فلسفہ، ادب اور سیاست کے مضامین پڑھ کر اپنے اندر ایک الگ دنیا بسا رہے تھے۔ یہی مطالعہ بعد میں ان کی فکر اور تحریروں کا بنیادی سرمایہ بنا۔ فکری بیداری اور مطالعے کا شوق۔ نوجوانی میں ہی عبد الواحد آریسر کو احساس ہو گیا کہ قوموں کی ترقی کا راز علم اور شعور میں ہے۔ وہ راتوں کو چراغ کی روشنی میں مطالعہ کرتے، نوٹس بناتے اور ہر کتاب سے کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے۔ انہیں صرف مذہبی یا ادبی کتابیں ہی نہیں بلکہ سیاسی اور انقلابی تحریریں بھی اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ عالمی دانشوروں کی کتب انہوں نے بڑے شوق سے پڑھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی سوچ مقامی اور عالمی دونوں سطحوں پر پختہ ہوتی گئی اور وہ سمجھنے لگے کہ سندھ کو اپنی شناخت اور بقا کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی ورنہ تاریخ انہیں بھلا دے گی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب انہوں نے قلم اٹھایا اور اپنی تحریروں کے ذریعے نوجوانوں کے ذہنوں کو بیدار کرنا شروع کیا۔ سائیں جی ایم سید سے ملاقات، ایک نئے سفر کی شروعات۔ عبد الواحد آریسر کی زندگی میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب وہ سائیں جی ایم سید سے ملے۔ یہ ملاقات محض ایک بزرگ اور نوجوان کی نہیں بلکہ دو نسلوں کی فکری کڑی تھی۔ جی ایم سید کی شخصیت اور ان کے نظریات نے عبد الواحد آریسر کے اندر چھپی ہوئی توانائی کو نئی سمت دی۔ عبد الواحد آریسر نے جی ایم سید کے سامنے اپنی سوچ رکھی اور جی ایم سید نے ان کی ذہانت کو پہچان لیا۔ یہ تعلق استاد اور شاگرد سے بڑھ کر ایک فکری رشتہ بن گیا۔ جی ایم سید کے ساتھ رہتے ہوئے عبد الواحد آریسر نے سیاست کو محض طاقت یا اقتدار کی جدوجہد نہیں بلکہ ایک فکری اور اخلاقی ذمہ داری کے طور پر دیکھا۔ یہی وہ دور تھا جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی کو سندھ کی آزادی، بقا اور شعور کی تحریک کے لیے وقف کریں گے۔ ادب سے وابستگی۔ عبد الواحد آریسر کا اصل ہتھیار ان کا قلم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ تحریر دلوں اور ذہنوں کو بدل سکتی ہے۔ ان کے مضامین میں روانی، گہرائی اور اثر انگیزی تھی۔ وہ لفظوں کے ذریعے ایک نئی دنیا آباد کرتے تھے۔ ان کی نثر میں صرف سیاست نہیں بلکہ انسانی جذبے، رومانیت، محبت اور درد بھی شامل تھا۔
ان کے جملے کبھی آندھی کی طرح جھنجھوڑتے تو کبھی آبشار کی طرح سکون بخشتے۔ اسی وجہ سے انہیں سندھ کے بڑے نثر نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اہم تصانیف: عبدالواحد آریسر کی کتابیں ان کے فکری سفر کی آئینہ دار ہیں۔ قومی تحریک اور قومی تحریک میں رکاوٹیں سیاسی جدوجہد کے نقشے پیش کرتی ہیں۔ کندھیا ٹڑن کنول اور چھات شخص ہو ان کے ادبی ذوق کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کے مضامین اور کتابیں آج بھی نوجوانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ ان کی تحریریں صرف سیاسی نہیں بلکہ فکری منشور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ عالمی ادب کے تراجم: عبدالواحد آریسر نے صرف اپنی تحریریں نہیں لکھی بلکہ دنیا کے بڑے دانشوروں کی آواز کو بھی سندھ تک پہنچایا۔ فرانس فینن کی کتاب کا ترجمہ مٹی ہاڑا ماڑھوں اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ عالمی سطح کے فکری مباحث کو اپنی قوم تک لانا چاہتے تھے۔ یہ ترجمہ آج بھی سندھ کے علمی حلقوں میں سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ سیاست میں عملی قدم: ادب کے ساتھ ساتھ عبدالواحد آریسر نے عملی سیاست کا بھی آغاز کیا۔ وہ جانتے تھے کہ صرف لکھنے سے تبدیلی نہیں آتی، اس کے لیے عملی میدان میں اترنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے سندھ تحریک میں شمولیت اختیار کی اور نوجوان کارکنوں میں مقبول ہونے لگے۔ ان کی تقریریں عوام کو متاثر کرتی اور انہیں جدوجہد کے راستے پر گامزن کرتی۔ سندھ قومی محاذ کی قیادت: ان کی صلاحیت، دیانتداری اور اصول پسندی نے انہیں سندھ قومی محاذ کی قیادت تک پہنچا دیا۔ وہ ایک اصولی سیاستدان تھے جو اقتدار یا مراعات کے بجائے نظریے کے لیے سیاست کرتے تھے۔ قائد کے طور پر انہوں نے اپنی جماعت کو نئی فکری سمت دی اور نوجوانوں کو منظم کیا۔ پہلی گرفتاری: 11 اپریل 1976 کو عبدالواحد آریسر پہلی بار گرفتار ہوئے۔ یہ گرفتاری ان کے لیے ایک کڑی آزمائش تھی، مگر انہوں نے حوصلہ نہ ہارا۔ جیل کی دیواریں ان کے خیالات کو قید نہ کر سکیں۔ وہ قیدیوں کو تعلیم دیتے اور تحریر لکھتے۔ ان کا کہنا تھا، میری سوچ کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری گرفتاری: اگست 1979 میں انہیں دوبارہ قید کیا گیا۔ یہ قید 2 سال سے زیادہ عرصے پر محیط تھی، مگر اس دوران بھی انہوں نے اپنا مطالعہ جاری رکھا اور کئی تحریریں لکھی۔ وہ جیل کو درسگاہ بنا لیتے اور ساتھی قیدیوں کو مطالعے پر ابھارتے۔ تیسری گرفتاری: اکتوبر 1992 میں انہیں تیسری بار پابند سلاسل کیا گیا۔ مارچ 1993 میں رہائی کے بعد وہ اور زیادہ سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے کہا، جیل نے میرا وقت چھینا ضرور ہے مگر میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ چوتھی گرفتاری: 11 اگست 1999 کو عبدالواحد آریسر کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا، مگر ان کی جدوجہد کا سفر نہ رکا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک نظریاتی شخص کے لیے قید و بند محض وقتی رکاوٹ ہے، اصل طاقت اس کی سوچ اور اصولوں میں ہے۔ جیل کا علمی ماحول: عبدالواحد آریسر نے جیل میں رہتے ہوئے اپنے قلم کو کبھی خاموش نہ ہونے دیا۔ وہ روزانہ لکھتے، پڑھتے اور دوسروں کو پڑھاتے۔ ان کے لیے جیل بھی ایک یونیورسٹی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے قید کے دن بھی ان کی فکری زندگی کے سنہری دن ثابت ہوئے۔ ایم سید کے ساتھ رشتہ: عبدالواحد آریسر اور ایم سید کا تعلق استاد اور شاگرد سے بڑھ کر ایک فکری رشتہ تھا۔ ایم سید ان پر اعتماد کرتے تھے اور عبدالواحد آریسر سید کو اپنا رہنما مانتے تھے۔ یہ رشتہ سندھ کی سیاست اور فکر میں ایک نئی بنیاد بن گیا۔ سیاسی اختلافات: وقت گزرنے کے ساتھ اختلافات بھی پیدا ہوئے، مگر عبدالواحد آریسر نے ہمیشہ اپنی سیاست کو اصولوں کے دائرے میں رکھا۔ انہوں نے ذاتی مفاد کے بجائے قومی مفاد کو ترجیح دی اور اختلافات کے باوجود ایم سید کی عزت کو قائم رکھا۔ ادبی سنگت اور محافل: عبدالواحد آریسر ادبی سنگت کا اہم حصہ تھے۔ وہ نوجوان ادیبوں اور شاعروں کی حوصلہ افزائی کرتے۔ محفلوں میں ان کی گفتگو گہرے علمی مباحث پر مشتمل ہوتی اور سامعین دیر تک ان کے جملے یاد رکھتے۔ فکر آریسر: ان کا نظریہ واضح تھا، سندھ کی آزادی، تعلیم کی روشنی، سماجی انصاف اور ثقافتی بقا۔ وہ نوجوانوں کو علم کو ہتھیار بنانے کی تلقین کرتے اور کہتے، علم کے بغیر آزادی محض خواب ہے۔ خطابت کا فن: عبدالواحد آریسر کی تقریریں سادہ مگر پر اثر ہوتی۔ وہ عوام کی زبان بولتے اور سیدھے دل پر اثر کرتے۔ ان کی آواز میں سچائی اور درد تھا۔
जो मजमे को जोश से भर देता था। अवामी मकबूलियत। अब्दुल-वाहिद आरेसर सिर्फ सियासतदान न थे बल्कि अवाम के रहनुमा थे। वो गांव, शहरों और देहात में यकसा मकबूल थे। उनकी शख्सियत में सादगी और इखलास था जो उन्हें लोगों के करीब करता था। अदबी तनकीद। उन्होंने तनकीदी मज़ामीन भी लिखे जिनमें वो बेखौफी से सच बयान करते। उनकी तनकीद महज तनकीद नहीं बल्कि इस्लाह का जरिया होती थी। कौमी जद्दोजहद की मुश्किलात। अब्दुल-वाहिद आरेसर जानते थे कि कौम परस्ती का रास्ता कठिन है, मगर वो कभी हिचकिचाए नहीं। वो कहते थे मुश्किल रास्ते ही मंजिल तक ले जाते हैं। नौजवानों के साथ रिश्ता। वो नौजवानों को अपनी तहरीक का मरकज समझते। उनके लिए वो उस्ताद, रहनुमा और मुशीर थे। वो हमेशा नौजवानों को किताब पढ़ने और तहकीक करने की तलकीन करते। बैरून मुल्क सफ़र। अब्दुल-वाहिद आरेसर ने बैरून मुल्क भी सफ़र किए। वहाँ उन्होंने सिंध के मसले को आलमी सतह पर उजागर किया। उनकी गुफ्तगू ने बैरून मुल्क सिंधी कम्युनिटी को भी नई तवानाई बख्शी। इल्मी कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कई इल्मी और अदबी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। वहाँ उनकी तकारीर सिर्फ सियासत नहीं बल्कि फ़लसफ़े और तारीख़ के गहरे मौज़ूआत पर होती। आखिरी अय्याम। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हो गए। बीमारी के बावजूद उनका कलम और फिक्र जिंदा रहा। वो आखिरी सांस तक लिखते और अपने साथियों को हौसला देते रहे। वफात। 3 मई 2015 को अब्दुल-वाहिद आरेसर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात सिंध के लिए एक बड़ा सदमा थी। हर आंख अश्कबार थी और हर जबान ये कह रही थी सिंध ने अपना फिक्री रहनुमा खो दिया। खिराजे अकीदत। उनकी वफात पर अदबी और सियासी हलकों ने गहरे दुख का इजहार किया। जीए सिंध कौमी महाज और अदबी संगत ने 3 दिन का सोग मनाया। अल्ताफ हुसैन समेत कई रहनुमाओं ने उन्हें खराजे अकीदत पेश किया। विरसा और यादगार। अब्दुल-वाहिद आरेसर का सबसे बड़ा विरसा उनकी तहरीरें और उनका नजरिया है। वो आज भी सिंध के नौजवानों के लिए रोशनी का मीनार है। उनका कलम और फिक्र सिंध की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। आखिरी टुकड़ा नसरी नज़म का अब्दुल-वाहिद आरेसर के नाम। क्या कभी मोरों की आवाजें भी रियासत के लिए खतरा बन सकती हैं? क्या बारिशों के कतरों से भी मजबूत रियासत के पैर थरथरा सकते हैं? क्या महबूबा के गोल पिस्तानों की मानिंद किसी के लिए लिखे गए अल्फाज भी किसी के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या मोहब्बत की बातें किसी के लिए कैदोबंद की मुसीबत बन सकती हैं? क्या किसी की मीठी जबान और शीरीं कलाम भी किसी के लिए दर्द-ए-सर बन सकता है? क्या किसी का कलंदर होना, मैं पीना, मस्त होना, इश्क करना, क्या किसी का मलंग होना, क्या किसी का धरती माँ से मोहब्बत करना, क्या बहुत सी किताबें पढ़ना और बहुत सा लिखना भी किसी का जुर्म बन सकता है? क्या किसी का लतीफ को समझना और वैसा ही दीगर लोगों को समझाना भी जुर्म हो सकता है? क्या किसी का जीएम सैयद से पहली और आखिरी मोहब्बत भी सजा का हवाला बन सकती है? क्या किसी को सिंध धरती से ऐसी मोहब्बत हो सकती है जैसी मोहब्बत किसी माँ से हो, मासूम बच्चों से हो, या फिर उस महबूबा से हो जिसकी एक झलक देख लेना ही जिंदगी का सरमाया ठहरे? क्या किसी ने भूखा रहकर आलमी इनकलाब की किताबें पढ़ी होंगी? और क्या किसी ने सस्ते मैं पीकर सिंध का मोहब्बत भरा केस लिखा होगा? क्या किसी ने जिंदगी भर एक ही मोहब्बत की हो और जिंदगी के आखिरी दिनों तक अपनी उसी मोहब्बत से मुंसलिक रहा हो? क्या किसी ने बस धरती से मोहब्बत के जुर्म में अपने नाजुक होंठों पर बंदूकों के बट खाए हों, माँ की गालियां सुनी हों और धमकी भरी आवाज में ये सुना हो कि अब इस कुत्ते की बीवी को यहाँ लाकर नंगा करो? रात की तारीकी में बस इसलिए डराया धमकाया गया हो कि उसे धरती से मोहब्बत है। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसका पेच सिंध से जवानी में उड़ा हो और जाती जवानी ही क्या पर जाती जिंदगानी तक वो उसी पेच से अड़ा रहा हो? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसके सियासी मुखालिफ उसे बहुत लान तान करते हों, फिर खुद ही शर्मसार होकर कहते हों कि वो ऐसा नहीं है, हम उसकी दुश्मनी में उसे कुछ ज्यादा ही बुरा कहने लगे? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि जब वो सियासी मुखालिफिन की महफिलों में शरीक हो तो वो सियासी मुखालिफिन उसके लिए अदब में उठ खड़े हों? ये सारे जुर्म मोहब्बत के रसूल अब्दुल-वाहिद आरेसर के थे, जो सिंध की मोहब्बत का असीर था। वो जो किसी का दुश्मन ना हो, उसके पास बस मोहब्बत का जन्म हो, पर धरती की हवाएं छोड़कर
सब उसके दुश्मन बन बैठे और जिसकी दुश्मनी का महवर भी धरती हो। वो जो देश में मोहब्बत की बातों का अमीन हो, वो जो देश में मोहब्बत की बातों की माँ हो, वो जो देश में मोहब्बत की बातों का रसूल हो, वो जो मोहब्बत की नई सिरे से तशरीह करता हो, वो जो मोहब्बत और धरती के रिश्ते से आशना हो, वो जो कारोंझर की कोर को देखे तो वो भी मोहब्बत से और लाड की नमकीन धरती से जुड़ जाए तो वो भी मोहब्बत से, वो जो मोहब्बत लिखे, मोहब्बत सोचे और मोहब्बत कहे, वो जो मसीहत के साए में सस्ते सिगरेट पिए, वो मंदिर की घंटी मोहब्बत से बजाए, वो जो भजन सुने और कुरानी आयात के नए नए मफहूम लाए, वो जो गीत सुने और लतीफ को पढ़कर रोए, वो जो सबको कहे कि अगर मज़ाहिब से मोहब्बत निकाल दी जाए तो वहशत बाकी बचती है और वहशत हलाकत है, वो जो कुरानी हवालों से इंसानों की इंसान साजी करे और गीता के ज्ञान से लोगों को समझाने की कोशिश करे कि बिन साजों और रंगों के जिंदगी अजाई है, जिसे सिंध धरती पे जितनी मोहब्बत मस्जिद से थी उतनी ही मोहब्बत मंदिरों से थी, वो जो खुद ज्ञान था, ज्ञान का पाठ था, वो जो खुद खतीब था और खुद ही वाइस था, वो जो मुल्ला न था, पंडित न था, पादरी न था, पर वो इस नए दौर का नया आलिम था। वो ओशू जैसा न था पर ओशू भी उस जैसा न था। ओशू को तो कभी धरती से मोहब्बत नहीं रही पर उसे बस मोहब्बत ही धरती से थी। वो ओशू की मानन जिलावतन नहीं रहा पर उसे कभी धरती पर सुकून भी मयसर नहीं था। वो कन्फ्यूशियस जैसा था, किताबें लिखता, भूखा रहता और धरती से मोहब्बत करता, पर उसे कन्फ्यूशियस जैसे शागिर्द नहीं मिले। कन्फ्यूशियस की किताबें पत्थरों पर कुंदा की गईं। कन्फ्यूशियस को फर्मा बरदार शागिर्द तो मिले पर मोहब्बत भरा देश नहीं मिला, और उसे शागिर्द तो बिल्कुल नहीं मिले पर मोहब्बत करने वाला देश जरूर मिला। उसकी किताबें अब भी मौजूद हैं पर हल्के पीले सफेद कोरे कागज में। उसकी किताबें भी ऐसी ही थीं कि वो किताबें भी गुलाबी पत्थरों पर कुंदा की जाती। उसने किताबें लिखी ऐसी किताबें जैसी किताबें मसीहा अपने पीछे छोड़ जाते हैं। उसने बातें की ऐसी बातें जैसी बातें ईसा अलैहिस्सलाम माँ मरियम के साथ थे, और उस धरती में उसकी कोई माँ मरियम न थी। एक धरती थी तो वो भी मसलूब, एक सैयद था तो वो भी मसलूब। अगर किताबें न होती तो वो खुदकुशी कर लेता, और आज जब वो नहीं तो उसकी लिखी किताबें खुदकुशी कर रही हैं। उसने अपने पीछे उतने ही लोग छोड़े जितने लोग इब्ने मरियम छोड़ गए थे। मसीह कुछ वक्त के लिए मसलूब रहे, वो जिंदगी की सभी बहारी मसलूब रहे। मसीह के सर पर कांटों के ताज कुछ वक्त के लिए रहे, पर इसके सर पर कांटों का ताज तो अब भी मौजूद है। कौन कहता है कि उसके सर से कांटों भरा ताज उतार लिया गया है? उसके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा थे, पर फिर भी वो दुश्मनों के दरमियान मोहब्बत की बातें किया करता था। वो मोहब्बत का रसूल अब्दुल वाहिद आरेसर था। सिंध ने उसे जना और उसने कई किताबें सिंध की मोहब्बत, सुर्ख परचम वाली मासूम बच्चों जैसी सियासी पार्टी और इंदिरा को जना। वैसे तो ये मुनाफिकत और मफादों से भरा मुआशरा इससे हमेशा से नफरत ही करता रहा, और खालिक जोने ने इससे नफरत में आकर अपने जीवन कथा, पूरी जिंदगी, अनपूरी जदोजहद भी इसके लिए नफरत ही लिखी है, जिसमें वो काफी हद तक नाकाम रहा है। वो नफरत खुद ही थूक बनकर जोनेजो के मुंह पर गिरती महसूस हो रही है। अब सुनने में आ रहा है कि रियासत इस मोहब्बत के रसूल अब्दुल वाहिद आरेसर के चले जाने के बाद भी उससे खाइफ है, और वो नक्शे कदम जो मोहब्बत के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में सिंध का सफर करके अपने पैरों के छोड़े हैं, ये रियासत उन पैरों के नकूश को मिटाना चाहती है। मोहब्बत के रसूल के पैरों के नकूश मिटाना ऐसा ही होगा जैसे गुलाबी पहाड़ कारोंजर पर जंजीरें डाल दी जाए, मोरों के गीतों पर बंदिश लगा दी जाए, कन्फ्यूशियस की किताबों को जला दिया जाए, सावन को बरसने से रोका जाए, बारिश के कतरों पर यह कहकर पाबंदी लगा दी जाए कि इससे धरती गीली होती है। सिंध धरती को कागजों का नक्शा समझकर उसे लपेट दिया जाए, और इस परचम को हवाओं से रोका जाए जो अब भी मोहब्बत के रसूल की कब्र पर झूल रहा है। अब जब इनमें सब कुछ भी मुमकिन नहीं तो ये रियासत इस सदा को कैसे रोक सकती है जो मंजिल की सदा है, जिसका सफर ऐसा ही है जिसके लिए लतीफ ने सस्सी के जबान कहा था कि मूसी हले सांजाजी मिठो न करे। मोहब्बत के रसूल अब्दुल वाहिद आरेसर ने सिंध की बका के लिए अपने जीवन का भी दान दिया था।
अब देखते हैं कि सिंध मोहब्बत के रसूल को क्या दान देती है, जिसकी किताबें बहुत हैं लेकिन पैरोकार कोई नहीं। पर यह सिंध पे लतीफ की वाई बनकर गूंज रहा है और सूखा सिंधु बन जल कर झूम रहा है।